Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বস্তবিত guide us as we study. যেভাবে করবো আশীর্বাদ করো, I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. In Daniel 7:25, দানিয়েল 7:25 পদে the angel is explaining একজন দূতগণ বুঝাইতেছে about the little horn. সেই ছোট সিংহের বিষয়। He says that the little horn is going to speak blasphemous words. বলতেছে যে ওই ছোট যে সিংটা সে হচ্ছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলবে। That he's going to fight against God's saints. যে সে হচ্ছে ঈশ্বরের যে ধার্মিক লোক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। And he's going to try to change times and laws. সে হচ্ছে সময় এবং নীতি পরিবর্তন করবে। Those three elements. এই তিনটা জিনিস। And he's going to have power for 1260 years. এবং তার শক্তি থাকবে 1260 বছরের জন্য। Now, a man wrote me yesterday. গতকাল ওনাকে একজন মানুষ লিখছে। He was complaining about what I say about Daniel 8. এবং সে হচ্ছে উনি দানিয়েল 8 বিষয় যেটা বলে তার বিরুদ্ধে বলতেছে। When we get to Daniel 8, তখন আমরা যখন দানিয়েল 8 যখন আমরা যাই, we'll find another time prophecy. আমরা আরেকটা সময়ের বিষয় ভগবানী বিষয় দেখব। But this one কিন্তু এটা is worded three different ways in the এটা Bible. হচ্ছে বাইবেলে তিন ভাবে লেখা আছে। Sometimes 1260 days, অনেক সময় 1260, sometimes 42 months, অনেক সময় 42 মাস, sometimes 3.5 years. অনেক সময় 3 অর্ধেক বছর। Whichever way, it's the same amount of time. মানে যেভাবে হোক এটা একই সময়ের কথাই বলছে। And it's talking about the sovereignty of the papacy. আর এটা বলতেছে হচ্ছে পোপতন্ত্রর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কথা। Not when the church existed, but when the government of the church existed. মানে এটা মণ্ডলী যে সময় স্থাপিত হয়েছে ওই সময় না, কিন্তু মণ্ডলীর নেতৃত্ব যে সময় স্থাপিত হয়েছে সেই সময়ের কথা। So the two particular dates, তো দুইটা বিশেষ তারিখ are 1798 and 538. একটা হচ্ছে 1798 আর একটা হচ্ছে 538। This is when the papacy's reign began. এই সময় হচ্ছে পোপতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। This is when it ended. আর তারপরে শেষ হয়। And if you do the math, তারপর আমরা যদি অঙ্ক করি, it's 1260 years. তারপরে হচ্ছে 1260 বছর। That's the outline of the talk. এটা হচ্ছে আমাদের পুরো বিষয়টার বাইরের অংশ। But you need to understand quite a few details. কিন্তু ভিতরে আরো বিস্তারিত আমাদের শিখতে হবে। So we're going to talk about the details. আমরা এখন এই বিষয়ে আরো জানবো। How did this happen? কেমনে এটা হইলো? Let's talk about the history about 538. আমরা এই যে 538 এর কথা বলি এখন। So if you talk about the Roman Empire, আমরা যদি রোমীয় সাম্রাজ্যের কথা বলি, there was Western Rome. ছিল হচ্ছে পশ্চিম রোম। That's what we call Europe today. পশ্চিম রোমকে আমরা আজকে ইউরোপ বলে থাকি। And there was Eastern Rome. তারপর হচ্ছে পূর্ব রোম। That's what we call Turkey today. আমরা ওটাকে এখন তুর্কি দেশ বলে রাখি। These two parts of Rome both had their own emperor. রোমের এই দুইটা ভাগ হচ্ছে তাদের নিজস্ব ছিল, এম্পারার। But early in the time of the tribes we learned about in the last lecture, কিন্তু ওই আগে যে সময় আমরা অনেকগুলো গোত্রের কথা শুনছি এর বিগত লেকচারে, ওই বিগত যেই that early in that time the emperor of the west was replaced by the pope. ওই সময় হচ্ছে পশ্চিমের যে সাম্রাজ্য ছিল ওই সাম্রাজ্যর যেই So early in the European history, the Western Roman Emperor was replaced by the Pope. আগের কালের যে ইতিহাস সেখানে হচ্ছে what's east part? The east part is Turkey. On the map, that's west and this is east. So this is like a little map here. পূর্ব। You're confused, I can see, so you're having a hard time translating. This is west and this is east. East কি পূর্ব? So early in the history of Europe, আচ্ছা, ইউরোপের ইতিহাসের আগে the Western Emperor was replaced by the Pope. যে পূর্বর যে এম্পারার ছিল তাকে বাদ দিয়ে
তার রাজত্ব বাদ দিয়ে পোপকে বসানো হয়েছিল ওখানে। But the Pope didn't have any actual authority at this point. এখন ওই সময় পোপের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। So all the tribes did what they wanted. এই জন্য অন্য যে গোত্রগুলা ছিল তারা যা চায় তাই করতো। And the only Roman emperor that still existed was here in Constantinople, what we call Istanbul today. এবং একমাত্র যে রোমের এম্পারার ছিল সে হচ্ছে ওই ইয়াতে পশ্চিম দিকে ছিল, তার নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল। So in 533, তার মানে 533-এ the emperor's name was Justinian. ওনার নাম ছিল হচ্ছে জাস্টিনিয়ান। That is, you can't hardly see it. Justinian. জাস্টিনিয়ান, JUSTINIAN। Justinian is the emperor of Eastern Rome. জাস্টিনিয়ান হচ্ছে পশ্চিম রোমের এম্পারার ছিল। And in 533, এবং 533 খ্রিস্টাব্দে he made a very interesting decree. সে হচ্ছে একটা অনেক মানে চিত্তাকর্ষক একটা নির্দেশ দেয়। His decree made the Pope to be the leader of Western Rome. তার নির্দেশটা হচ্ছে পোপকে ওই পূর্ব রোমের পুরো কর্তৃত্ব দেওয়া। The decree made the Pope to be the papacy. তো এখন এই এই নির্দেশটাই হচ্ছে পোপকে পোপতন্ত্রে পরিণত করে। He gave it civil authority. কারণ পোপকে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। How you doing? Good. But there was a problem. কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। In 533, 533 খ্রিস্টাব্দে Italy was not being controlled by the Pope. ইতালি পোপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। The capital of the West was being controlled by the Ostrogoths. পূর্বের যে রাজধানী ছিল ওইটা হচ্ছে অস্ট্রোগতদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। So try to imagine তো এখন ভাবতে চেষ্টা করো, if Modi, the leader of India, যদি মোদি ইন্ডিয়ার নেতা gave to one of his sons Dhaka. তার কোনো একজন পুত্রকে ঢাকা দেয়, He said, "You're now the leader of Dhaka." বলবে যে এখন তুমি ঢাকার নেতা। But he can't do that. কিন্তু সে তো এটা পারবে না, He doesn't even control Dhaka. তার তো ঢাকার প্রতি নিয়ন্ত্রণ নেই। Dhaka's under the control of the Bengals. ঢাকা হচ্ছে বাঙালি লোকদের নিয়ন্ত্রণে, So he can't give it away. এই জন্য সে চাইলেও এটা ওর পুত্রকে দিয়ে দিতে পারবে না। When Justinian gave away the Western Roman Empire, এখন জাস্টিনিয়ান যে সময় ওই পূর্ব রোমীয় যে সাম্রাজ্য ওইটা দিয়ে দিল, he didn't even have control of the capital. তার তো ওই পূর্বদের উপর নিয়ন্ত্রণই ছিল না, It was controlled by an enemy. ওইটা হচ্ছে তার শত্রুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। Yeah, the হ্যাঁ, Ostrogoths. অস্ট্রোগতরা নিয়ন্ত্রণ করত। So the Pope had the decree, but he really isn't ruling yet. তো এখন এই যে পোপের হচ্ছে পোপকে একটা ডিক্রি দিছে, কিন্তু তাও ওই পোপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে না। But you need to know something. তা একটা জিনিস জানি, That 25 years before that, যে এইটা ঘটনার 25 বছর আগে something very nice happened to the Pope. আরেকটা সুন্দর জিনিস পোপের ক্ষেত্রে হয়। It was in 508. এটা হচ্ছে 508 এডিতে। What happened then? ওই সময় কি হয়েছে? The Franks gave themselves to the Pope. ওই যে ফ্র্যাঙ্কস আছে বা আমরা ফ্র্যাঙ্কস বা ফ্রান্স, ওরা হচ্ছে পোপকে দিয়ে দেয় তাদের। So, the Franks gave themselves to the Pope. সাবমিটেড, They submitted themselves to be used by the Pope. ও আচ্ছা, ফ্রান্সরা হচ্ছে 508 খ্রিস্টাব্দে হচ্ছে নিজেদেরকে সমর্পিত করে পোপের কাছে। So in 508, এখন 508 খ্রিস্টাব্দে the papacy comes into existence. পোপতন্ত্র ইয়াতে অস্তিত্বে আসে। For the first time, প্রথমবারের জন্য the Catholic Church is controlling an army. ক্যাথলিক মণ্ডলী একটা আর্মিকে পরিচালনা করতে পারে। Before that, it just had priests. তার আগে শুধু পুরোহিতরা ছিল, Now it has an army. এখন ওইটা পুরো সাম্রাজ্য আছে। Is it controlling all of Europe? এটা কি সম্পূর্ণ ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে? No. না, It's just controlling one of the tribes. এটা শুধু মাত্র একটা গোত্রকে কন্ট্রোল করতে But পারছে। when this decree was made, কিন্তু যখন এই নির্দেশটা বানানো হয়, the Pope knew what to do. পোপ জানতো কি করতে হবে। He called up the Franks. সে হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কদের ডাকছে, He said, "You need to go and fight against the Ostrogoths." বললো যে তোমাদের যাওয়া লাগবে এবং অস্ট্রোগতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা লাগবে। You understand? বুঝতেছো? And the Pope got his armies to fight against the Ostrogoths. আর তারপর পোপ তার সব আর্মিদের নিয়ে অস্ট্রোগতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো।
And in 537, আর তারপর 537 yeah, 537 খ্রিস্টাব্দে he was able to expel the Ostrogoths. সে হচ্ছে অস্ট্রোগতদের শেষ করে দেয়। So now he was controlling Rome, the city. এই জন্য এখন সে পুরা রোম শহরটাকে নিয়ন্ত্রণ করত। But when he expelled the Ostrogoths, কিন্তু যখন অস্ট্রোগতদের বের করে দেয়, they didn't just disappear. তারা খালি উধাও হয়ে যায় না, They didn't run away. তারা তো দৌড়ায় পালায় নাই, They surrounded Rome. তারা হচ্ছে পুরা মানে রোমকে ঘিরে থাকছে। So he had control of the city, এই জন্য তার হচ্ছে শহরের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ছিল, but he doesn't really have control of anything কিন্তু আসল প্রকৃতপক্ষে তার কিছুর উপরেই নিয়ন্ত্রণ। because he's under siege. Like, you know the word siege? It's when an army surrounds a city and won't let anyone in or out. That's called a siege. ও আচ্ছা, হ্যাঁ সমু সিজ। Similar in Bangla, huh? আচ্ছা, এখানে যে ঘটনাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রোমকে দখল করছে, পোপ এখন রোমে আছে, কিন্তু সে অস্ট্রোগতদের পুরোপুরি ধ্বংস করে না। অস্ট্রোগত হচ্ছে রোমের আশপাশ দিয়ে এখন ঘিরে আছে। And the Ostrogoths were strong, এখন অস্ট্রোগতদেরও শক্তি ছিল, and the army inside couldn't even get out. এখন ভিতরে যেই রোমের যে সৈন্যরা আছে তারা তো বাইরেও হইতে পারতেছে, They couldn't battle their way out. They didn't have enough strength. কারণ রোমের অত শক্তি নাই, তারা যুদ্ধ করে বাইরে হতে পারবে না। And the general realized এখন সেনাপতি বুঝলো his soldiers were going to starve to death. যে তার সৈন্যরা না খেয়ে মারা যাবে, And then they were all going to be killed. আর তারপর তাদের সবাইকে মারা হবে। So he began thinking what to do, what to do. এখন সে চিন্তা করলো কি করা যায়, কি করা যায়। And he came up with I would call it a smart plan, but it's not very nice. তারপর মানে উনি বলবেন একটা ভালো মানে বুদ্ধিমান পরিকল্পনা করছে, কিন্তু অত ভালো না এটা। But maybe in war nothing is nice. কিন্তু যুদ্ধতে আসলে কোনো কিছুই ভালো নাই। What was the smart plan? এখন এই বুদ্ধিমান পরিকল্পনা কি ছিল? He took a group of his bravest, strongest soldiers, সে হচ্ছে তার সবচেয়ে সাহসী এবং শক্তিশালী সৈন্যদের একটা দল বানাইলো, and in the middle of the night, আর রাতের মাঝখানে they broke through a small, not as guarded area. তারা হচ্ছে একটা ছোট্ট মানে অসুরক্ষিত জায়গার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল। They didn't try to fight much, they just went through. তারা যুদ্ধ করার চেষ্টা করে না, কিন্তু তারা খালি ওটার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। You see, the Ostrogoths had been living here for a long time. মানে তোমার অস্ট্রোগতরা হচ্ছে ওই পুরো শহরের আশপাশ দিয়ে অনেক সময় ধরে গেছে। They had their wives and children in a small city nearby. তাদের সন্তান এবং বউদের পার্শ্ববর্তী একটা ছোট শহরে রাখতে দিছে, And these soldiers এবং ওই সৈন্যগুলা captured that little city. যে শহরে ওদের স্ত্রী এবং সন্তানরা ছিল ওই শহরটাকে দখল করে। And they said to the Ostrogoths, এবং অস্ট্রোগতদের বলে, drop the siege তোমাদের আশপাশ দিয়ে যে বেড়াটা বাঁধছো ওই বেড়াটা মারা ফেলো, or we'll kill all your wives and children. না হলে তোমাদের যে বউ এবং বাচ্চা আছে সবাইকে মেরে ফেলবে। You understand? বুঝছো? You see, that's not very nice, দেখতেছো যে এটা অতটা ভালো করে নাই, but it's a war. কিন্তু এটা তো যুদ্ধ, মানে বুদ্ধিমান কাজ করছে কিন্তু ভালো করে নাই। So what do you think the Ostrogoths did? কিন্তু অস্ট্রোগতরা কি করছে কি মনে করো? In 538, 538 as খ্রিস্টাব্দে, this was going on in December of 37, কারণ এটা হচ্ছে ডিসেম্বর মানে 37 এর ডিসেম্বর মাসে হইতেছিল। the Ostrogoths agreed to withdraw if they would let their wives and children go, and they left. তখন মানে ওরা বলল যে The army agreed to leave the area if they could take their wives and children with them. আচ্ছা, অস্ট্রোগতরা তারপরে 38 এ বলল যে 538 এ বলল যে তোমরা যদি আমাদের পরিবার সহ আমাদেরকে বিতাড়িত হইতে দাও তাহলে আমরা বিতাড়িত হব। So what year did the papacy really get control of Rome? এখন কোন বছরে রোম আসলেই নিয়ন্ত্রণ পাইছে? 538. 538। The history is complicated, এই ইতিহাসটা জটিল, but the conclusion is simple. কিন্তু সংখ্যার নির্দিষ্ট। You can learn it either way.
তুমি যে কোনো ভাবে শিখতে পারো, But if you only learn the conclusion, কিন্তু শুধু উপসংহারটাই যদি শেখো, at some point you're going to meet someone এক সময় তুমি একজনের সাথে দেখা করবা who's going to try to make you think you're wrong. যে হচ্ছে তোমাকে চিন্তা করাবে এমন ভাবে যে তুমি ভুল বলছো। He's going to say, that's not the right date. তখন সে বলবে যে এটা তো সঠিক না, সঠিক বছর না। He'll say the decree came earlier. বলবে যে এই নির্দেশ তো আরো আগে আসছিল। Rome was conquered earlier. রোমও আরো আগে জয় করা হয়েছিল। Or else he'll say other things about things that happened later. বা অন্য কিছু বলবে যেগুলো পরে হয়েছে। There's lots of things he can say. অনেক কিছু আছে যেটা সে বলতে পারে। But the reality is quite simple. কিন্তু বাস্তবতা এটাই, In 538, 538 the খ্রিস্টাব্দে papacy had control of all of Europe. পোপতন্ত্র পুরা ইউরোপের প্রতি For the first time. প্রথমবারের মতো। It wasn't true before. আগে এটা সত্য ছিল না। That's the first idea. এটা প্রথম চিন্তা। Do you have any questions? কোনো প্রশ্ন? There are 3 dates I want you to know. তিনটা তারিখ আছে যেটা আমরা চাই, মানে যেটা আমি চাই তোমরা জানো। I want you to know 533 533 ওইটা মনে রাখবা, is when Justinian made the decree. ওই সময় হচ্ছে জাস্টিনিয়ান রাজা, সে হচ্ছে সেই নির্দেশটা দিছিল। And you need to know who Justinian is. জাস্টিনিয়ান কে এটাও জানতে হবে। The Roman emperor of the East. সে হচ্ছে পশ্চিমের রোমীয় এম্পারার। And I want you to know what happened in 508. আর তারপর 508 কি হয়েছে এইটা শিখতে পারবা। That's when the Franks, the first tribe, submitted themselves to the Pope. এটা হচ্ছে সেই সময় যখন সেই ফ্র্যাঙ্কস বা ফ্রান্স, তারা হচ্ছে প্রথম গোত্র যারা পোপের কাছে সমর্পিত হয়েছে। So if you ask the question, এখন যদি প্রশ্নটা করো, when did the papacy come into existence? কখন পোপতন্ত্র অস্তিত্বে আসছে, Or if you ask, বা জিজ্ঞেস করো when did it get dominion over Europe? কখন এটা ইউরোপের প্রতি তার ক্ষমতা অর্পণ করে, Those aren't the same question. দুটা আলাদা প্রশ্ন। When it began to exist যখন এটার অস্তিত্ব শুরু হয়, is when it had control over one tribe. এটা হচ্ছে যখন মাত্র একটা গোত্রের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। When it controlled Europe is when it had control over all the tribes. যখন পুরা ইউরোপের প্রতি তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, এটা হচ্ছে 508, মানে এটা হচ্ছে যখন শুধু ফ্রান্স না, ফ্রান্স বাদেও আরো যাগুলো আছে সবগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ। And it was 30 years between those events. এবং এই যে 538 এবং 508 মাঝখানে 30 বছর আছে। Yeah, you understand. হ্যাঁ, বুঝছো? Any questions about that? কোনো প্রশ্ন এটার ব্যাপারে? কত বছর করছিল কি রাজত্ব করছে? What do you say? How long did Pope reign last? For 1260 years. হ্যাঁ, তো 1260 বছর, এই যে এটা। But we haven't talked about the end of it yet. কিন্তু আমরা এখন ওই পর্যন্ত পৌঁছাই নাই। ওইটাও বুঝাবে। We'll talk about the end now. আমরা এখনই ওইটা নিয়ে আলোচনা করব। Were you raising your hand, Brother Beach? You were not raising your hand, okay. So now let's talk about... Yes, go ahead. 508, what's that point? হ্যাঁ? 508. What's the point? Yeah. That's when the papacy came into existence because for the first time it had an army under its control. আচ্ছা, আগে হচ্ছে পোপ ছিল, বুঝছো? শুধু পোপ আর পুরোহিত। এরপরে হচ্ছে পোপ আর গণতন্ত্র দুইটা একসাথে হয়। কেন হয়? কারণ হচ্ছে তাদের যে ফ্রান্সরা আসছে 508 খ্রিস্টাব্দে, ফ্রান্সরা হচ্ছে সমাপিত হয়েছে। That's not when the Catholic Church came into existence. ওইটা হচ্ছে ক্যাথলিক চার্চ মানে অস্তিত্বে আসছে, ওইটা না। Like there's 20 million Adventists right now, মানে এখন যেরকম 20 মিলিয়ন অ্যাডভেন্টিস্ট আছে, but we don't have an Adventist papacy. কিন্তু আমাদের অ্যাডভেন্টিস্টদের মধ্যে কোনো তন্ত্র নাই। But if one government, maybe the government of Sri Lanka, কিন্তু যদি কোনো সরকার, হয়তো শ্রীলঙ্কার সরকার said our army will now serve the Adventist Church, যদি বলে আমাদের যেই আর্মিরা আছে এখন তারা অ্যাডভেন্টিস্টদের ভজনা করবে, then we would have an Adventist papacy. তখন আমাদের অ্যাডভেন্টিস্ট তন্ত্র থাকবে। It wouldn't be controlling the world, এটা সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে না, it would just be controlling Sri Lanka. কিন্তু শুধু শ্রীলঙ্কার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। But if then Sri Lanka went on to conquer the world, কিন্তু শ্রীলঙ্কা যদি আবার পরবর্তীতে পুরো পৃথিবী জয় করে then the Adventist papacy would control the world. তখন হচ্ছে অ্যাডভেন্টিস্ট তন্ত্র ওই পৃথিবীকে
জয় করতে পারবো। But we don't want an Adventist papacy. কিন্তু আমরা এরকম এই চাই না যে অ্যাডভেন্টিস্ট তন্ত্র হোক। If Sri Lanka said that they'll give their army to our use, যদি শ্রীলঙ্কা বলে যে তাদের আর্মি আমাদের ব্যবহারে দেবে, we would say we don't want it. অ্যাডভেন্টিস্ট হিসাবে আমরা বলবো আমরা চাই না। We'd say keep it for yourself. আমরা বলবো যে তোমাদের নিজেদের জন্য রেখে দাও। We don't want to have control over government. আমরা চাই না আমাদের, We don't want control over government. আমরা সরকারের উপরে কর্তৃত্ব চাই না। Did I answer your question, Mrs. Sharker? Yeah, good. হ্যাঁ ভালো। Ms. Chumley. কোথায় থেকে আছে, কোন বংশ থেকে আর কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কোন? What'd you say? Where did the কে Pope come? প্রথম হয়েছে? Which tribe? Where did This is a great question. অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন। Um, before the tribes came, ওই গোত্রগুলো আসার পরে, মানে আগে the Romans were already in that area. রোমিওরা ইতিমধ্যে ওই এলাকায় ছিল। And the first popes এখন প্রথম যে পোপগুলা were Romans. ওরা রোমিও পোপ ছিল। But later, after this time, কিন্তু এই যে 538 এর পরে whenever a pope would die, যখন একজন পোপ মারা যাইতো and they would choose a new one, আর তারপর তারা নতুন আরেকজন পোপ নির্ধারণ করত, sometimes they'll pick a Roman, হয়তো অনেক সময় তারা রোমিও একজন পোপকে নিত, sometimes a Frenchman, অনেক সময় ফ্রান্সের একজন পোপ, sometimes a Spanish অনেক person. সময় স্প্যানিশ একজন পোপ। The pope wasn't a kingdom that you inherit, like the son doesn't become the next pope. পোপ হচ্ছে এমন জিনিস না যে পোপ মারা যাবে তারপর পোপের যে সন্তান আছে ওই সন্তান পোপ হয়ে যাবে, এরকম না। He's the head of the church. সে হচ্ছে মণ্ডলীর নেতা। But at the time you're asking about, it's from the Romans. কিন্তু তুমি যে সময় কথা জিজ্ঞেস করতেছো ওই সময় হচ্ছে ওরা শুধু রোমের মধ্যেই ছিল। Did I answer your question? রোম থেকে আসছে। So the popes had existed long before 508. হ্যাঁ, ওই তো পোপরা হচ্ছে ওই 508 এর আগের থেকেই ছিল। You don't need to know this for the test, অত কিছু জানা লাগবে না, but this is just to make you feel like you understand what's happening. কিন্তু তোমাকে বোঝানোর জন্য, মানে কি হইতেছে বোঝানোর জন্য তোমাকে বলবো। When Christianity began to grow in the empire, যখন খ্রিস্টানিটি বড় হইতে থাকে একটা সাম্রাজ্য হিসাবে, the Roman government was getting weaker at the same time. একই সময় রোমের যে সরকার ছিল সেটাও দুর্বল হয়ে যেতেছে। And there were 4 different cities that tried to become the capital of Christianity. আর 4টা ভিন্ন শহর ছিল যেগুলো হচ্ছে ক্যাপিটাল Of Christianity. রাজধানী হইতে চাইছে, খ্রিস্টানের রাজধানী হইতে চাইছে, 4টা ভিন্ন শহর। Like the capital of the Adventist Church is Silver Spring, Maryland. Yeah. ও মানে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের যে ধরা হয়, রাজধানী ধরা হয়, এটা হচ্ছে Silver Springs. সিলভার স্প্রিংস। That's where the president is. এখানে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট থাকে, That's where the headquarters are. ওখানেই হচ্ছে আমাদের বড় অফিস। But in early Christianity, কিন্তু খ্রিস্টানিটির প্রারম্ভিক অবস্থায় Jesus never said where the headquarters should be. যিশু কোনো সময় বলে না যে কোন জায়গায় আমাদের হেডকোয়ার্টার থাকা উচিত। So, since he didn't say where, যেহেতু সে বলে নাই কই, people argued about it. মানুষেরা এই বিষয়ে করছে। And the 4 cities that were all chosen মানুষেরা এই বিষয়ে ঝগড়া করছে এবং 4টা শহর যাদের বেঁচে ফেলা were হয়েছে, Jerusalem, এগুলার একটার মধ্যে হচ্ছে জেরুসালেম, Rome, রোম, Alexandria, আলেকজান্দ্রিয়া and Antioch. আর অ্যান্টিওক। Those 4 cities এই 4টা শহর were constantly competing মানে এরা খালি প্রতিযোগিতায় ছিল, to who could have the most power and authority. মানে কে হচ্ছে সবচেয়ে পাবে, কর্তৃত্ব আর শক্তি পাবে। But over time, কিন্তু সময় যাইতে যাইতে Rome became stronger. রোম আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। And that's where the word pope came from. আর ওখান থেকে এই শব্দটা আসে। It's from the Latin word for father. এটা হচ্ছে The Latin word for father. forefather? No, father, like dad. ও এটা হচ্ছে ল্যাটিনে পোপ মানে হচ্ছে পিতা। Peter? পিতা is the good word and বাবা is the It sounds like Peter. Pita. Yeah, in a British accent. It probably comes from Catholic sources, right? So that's where the Pope came from. ওখান থেকে পোপ আসছে। He was the result of that long-term squabble, like little fighting. ও হচ্ছে এই
বড় সময়ের ধরে যে ছোট যুদ্ধ হয়েছে এই যুদ্ধের অংশ। So I hope you understand that. আশা করি এটা বুঝছো। This is a hard part of the lecture. এটা হচ্ছে অনেক কঠিন একটা অংশ। If you don't understand it, যদি না বুঝো you're a lot like my wife. তাহলে ওনার বউয়ের মতো হবে। My wife has heard me teach this so many times. ওনার বউ অনেকবার শুনছে এটা পড়াইতে। ও বিহাইন্ড ইউ। Thank you, Deepa. দীপা ধন্যবাদ। Yes. Heidi has heard this so many times, but she still can't learn it. ওনার বউ অনেকবার এটা দেখছে কিন্তু তাও পুরাটুক জানতে পারে না। So if you struggle, এখন তোমরা যদি কষ্ট হয় don't feel bad. কষ্ট পাবা না। But what happened in 1798? কিন্তু 1798 খ্রিস্টাব্দে কি হয়েছে? A few years before then, ওইটার 1798 এর কিছু বছর আগে something really serious happened in France. একটা হঠাৎ করে একটা জিনিস ঘটে ফ্রান্সে। It's called the French Revolution. এর নাম হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব। What was the French Revolution? ফরাসি বিপ্লব কি ছিল? It was the rise of atheism in France. এটা হচ্ছে ফ্রান্সে নাস্তিকতার বৃদ্ধি। And in this rise, আর এই নাস্তিকতার বৃদ্ধিতে did it make for a nice peaceful country? ওটা কি একটা শান্তিময় দেশ বানায় ফেলছে? This was the worst time in French history. এটা তো ফ্রান্সের ইতিহাসে একটা খারাপ সময়। The atheist had no conscience. কারণ যারা নাস্তিক ছিল তাদের কোনো ঘিলু ছিল না। They killed each other. তারা একে অপরকে মারতো। They cut off the head of their king. তারা হচ্ছে তাদের যে রাজার মাথা কেটে দিত। They cut off the head of so many people. তারা অনেক লোকের মাথা কেটে দিত। Didn't they cut off the head of the people that cut off the heads? এবং তারপর যারা মাথা কাটছে তাদের মাথা কেটে দিত। There was just so much bloodiness in France. এটা মানে অনেক রক্তাক্ত অবস্থা ছিল ফ্রান্সে। Now that's interesting এটা অনেক ভাবার বিষয়। because of the history of France. কারণ ফ্রান্সের ইতিহাসে Before the revolution, এই বিপ্লবের আগে France was the most Catholic nation. ফ্রান্স ছিল সর্বোচ্চ ক্যাথলিক জাতি। It was the first nation. Remember 508? মনে আছে ওই যে 508? It was the first one to submit. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রথম সেই গোত্র ছিল যারা হচ্ছে পোপের কাছে সমর্পিত হয়েছে। And for a long time, আর অনেক সময়ের জন্য if you weren't Catholic, যদি তুমি ক্যাথলিক না থাকো you would be banished তাহলে তোমাদের ধ্বংস করে দেওয়া হতো or be killed. বা মেরে ফেলা হতো। Entire cities were killed. পুরা শহর মেরে ফেলা হয়েছিল। In America, আমেরিকায় we have two states, North and South Carolina. ওদের হচ্ছে দুইটা স্টেট আছে, একটা নাম হচ্ছে নর্থ ক্যারোলাইনা আর একটা মানে উত্তর ক্যারোলাইনা আর একটা হচ্ছে দক্ষিণ। Where did they come from? এগুলো কোথা থেকে আসে? They came from French people. এটা হচ্ছে ফ্রান্সের লোকদের থেকে আসে। French people that were kicked out of the country because they were not Catholic. ফ্রান্সের মানুষদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে কারণ তারা ক্যাথলিক না। So for 1200 years, 1200 বছরের জন্য, almost 1300, এমনকি 1300 পর্যন্ত যায়, the Catholic Church was able to control France. ক্যাথলিক মণ্ডলী ফ্রান্সকে নিয়ন্ত্রণ করতে। They got rid of everybody who disagreed. তারা হচ্ছে যারা তাদের অবাধ্য হয় তাদেরকেই ধ্বংস করে ফেলে। Everybody with a different opinion. মানে যাদের অন্য কোনো মতামত থাকতো তাদেরকে ধ্বংস করে। So the only people left are Catholics. এখন একমাত্র লোক যারা ছিল তারা হচ্ছে ক্যাথলিক। And you might think, হয়তো ভাবতে পারো if you do that, যদি এটা করো you'll end up with a peaceful country. তখন আমরা একটা শান্তিময় দেশ পাবো। Because there'll be no religious fighting. কারণ কারো মতবিরোধ থাকবে না। Everyone will have the same beliefs. সবাই ক্যাথলিক মানে সবাই একই বিশ্বাসে থাকবে। Is that what happened? এটা কি হয়েছিল? No. Not at all. একদমই না। What happened যেটা হয়েছিল is the people became so angry at the corruption in their country সেটা হচ্ছে মানুষেরা অনেক রাগ হয়েছে তাদের দেশের খারাপ অবস্থা দেখে that they turned against all religion. এখন তারা এই অবস্থা দেখে পুরো সব ধর্মের বিরুদ্ধে গেছে। They declared themselves atheists. তারা নিজেদেরকে নাস্তিক ডাকছে। It was a severe time. এটা হচ্ছে একটা খারাপ সময় ছিল। Is he looking for a toilet? রেমলা কি লাগবে? কি
কি লাগবে? রাইডি সাতা বলে কালকে হ্যাঁ? রাইডি সাতা নেই রাইডি লেফট umbrella. Oh, okay. নাই না নাই না। Thank you for helping her. Yeah. Revolution is the word for his name. Okay. Oh, who? বিপ্লব ভাইয়ের নাম আজকে আমাদের ক্লাসে। Biplop, your name means revolution? Yeah. Okay, so this is the French Biplop. তো এটা হচ্ছে ফ্রান্সের ফরাসি বিপ্লব। During that revolution, এটা বিপ্লবের সময় France produced a strong general. ফরাসিতে একটা শক্তিশালী সেনাপতি ছিল। His name is Napoleon. তার নাম ছিল নেপোলিয়ন। Yeah, Napoleon Bonaparte, that one. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ওইটা। Napoleon was gonna bring all of Europe under the control of atheistic France. পুরা split that into two. Napoleon's goal was to control all of Europe and bring it underneath atheistic France. নেপোলিয়নের যে লক্ষ্য ছিল সেটা হচ্ছে সে হচ্ছে পুরাটা ইউরোপকে ফ্রান্সের কর্তৃত্বে আনবে যাতে তারা নাস্তিক হয়ে যায়। And he had victory after victory after victory. আর তার বিজয়ের পর বিজয়ের পর বিজয় আসছে। So many victories. এতগুলা বিজয়। It looked like he was gonna win. মানে দেখে মনে হয়েছে যে পারবে করতে। All Europe will become French. মানে পুরা ইউরোপ দেশটা হচ্ছে ফ্রান্সে পরিণত হবে। And in 1798, কিন্তু 1798 খ্রিস্টাব্দে one of his generals went to fight against Italy. তার একজন সেনাপতি সে ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেছে। The name of the general is Berthier. তার জেনারেলের নাম হচ্ছে বার্থিয়ে। But you don't have to memorize that. তো ওটা জানা লাগবে না। But if you do, it'll be nice to tell the story. কিন্তু যদি জানো তাহলে গল্পটা বলতে পারবে অন্য কারো কাছে। And in 1798, এবং 1798 খ্রিস্টাব্দে Berthier conquered Italy. বার্থিয়ে ইতালি জয় করে। He took the Pope prisoner. তখন যে পোপ ছিল তাকে জেলে ঢুকায়। And he made Italy into a republic. এবং ইতালিকে একটা স্বাধীন দেশ বানায়। What is a republic? এখন রিপাবলিক কি? Is it a government controlled by the church? এটা কি এমন একটা তন্ত্র যেটা হচ্ছে মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত? It's a government controlled by the people. এটা হচ্ছে এমন ধরনের গণতন্ত্র যেটা হচ্ছে মানুষের দ্বারা পরিচালিত। That's what he did. এরকম একটা গণতন্ত্র। He made it that way. এরকম ভাবে বানাইছে। And that was the death of the papacy. আর এরপরে পোপের মৃত্যু হয়, মানে পোপ তন্ত্রের মৃত্যু হয়। It wasn't the death of the Catholic Church, ক্যাথলিক মণ্ডলীর মৃত্যু না এটা। but in 1798, কিন্তু 1798 the papacy suddenly had no more armies, পোপ তন্ত্রের আর কোনো সাম্রাজ্য ছিল না। it has no more land, এখন তো আর কোনো জায়গাও নাই তাদের। it doesn't have any civil authority. তাদের আর কোনো সামরিক ক্ষমতা নাই। It's just a church again. এখন শুধু মণ্ডলী এটা। So in 537, এই জন্য 537-এ it's, well, I'm going to start this sentence over. In 1799, it's just a church. আচ্ছা, তো এই যে 1798 বছরের এক বছর পর মানে 1799 বছরে ওইটা শুধু একটা মণ্ডলী ছিল। Who asked the question? কার প্রশ্ন? যে 1798 সালে কোন দেশে মানুষ জয় করছে দেখেন Which country was conquered in 1798? Italy. ইতালি। And Italy is where that Rome has its country. ইতালি হচ্ছে মানে ইতালির মধ্যেই রোম আছে। When you talk about the Vatican, যখন আমরা ভ্যাটিকানের কথা বলি, that's a country inside of Italy. এটা হচ্ছে ইতালির মধ্যেই পড়ে। So when he conquered Italy, he also conquered the Vatican. তার মানে যখন সে ইতালি জয় করছে, ভ্যাটিকানও জয় করছে। And the Pope died in 1799. আর তারপরে ওই পোপটা মারা গেছে হচ্ছে 1799। So if someone says to me, যদি ওনাকে কেউ বলে the papacy ended in 1799, যে পোপ তন্ত্র তো 1799 খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়ে গেছে, that's when the Pope died. ওই সময় পোপ মারা গেছিল। I'll say, no. উনি বলবে না না না, Popes died every few years. পোপ তো এই যে কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যায়। The Pope dying doesn't make the papacy end. ওই পোপ মরে গেলেই যে পোপ তন্ত্র শেষ হয়ে যাবে এটা কোনো কথা The না। papacy ended when it lost its government authority. পোপ তন্ত্র শেষ হয়েছে যখন সে তার সামরিক ক্ষমতা মানে জাতির তার সরকারের ক্ষমতা হারায় ফেলছে। And that was a year before the Pope died.
আর ওইটা হচ্ছে পোপ মরার 1 বছর আগে। So how many years did the woman ride on the beast? তো ওকে, আচ্ছা কত বছর ধরে, You don't have to explain, you can just translate what I say. কত বছর ধরে সেই নারীর ঘোড়ার উপর চড়া লাগছে? She was on there for 1260 years. সে হচ্ছে 1260 বছর ধরে ছিল। The woman represents the church. ওই যে নারীর কথা লেখা আছে ওইটা হচ্ছে মণ্ডলী নির্দেশ করে। The beast represents the Roman Empire. আর তারপর যেই জন্তুটা আছে ওইটা হচ্ছে রোমীয় সাম্রাজ্যের কথা নির্দেশ So if করে। you could picture, এখন চিন্তা করো in 507, 507-এ the woman walks up to this beast. যে নারী সে হচ্ছে ওই কাছে জন্তুর কাছে আসে। The beast is pretty tall. এখন জন্তুটা তো লম্বা, She jumps up তখন উপরে ওঠে, and grabs one horn, তখন একটা শিং ধরে রাখে and she's holding on to that horn. এবং ওই শিংটা ধরে রাখে। That's in 508. এটা হচ্ছে 508-এ। Is she controlling the beast? এখন সে কি এই একটা শিং ধরে পুরা জন্তুটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে? No, but she has a grip on one of the horns. না, কিন্তু তাও একটা শিং ধরে আছে আর কি। Which horn is that? এটা কোন শিং হইতে পারে? এটা নেই। No, না, not in 508. 508-এ কি হয়েছিল? It's France, এটা হচ্ছে ফ্রান্স, the Franks. ফ্রান্সরা। She has control of just one tribe. কারণ তখন পোপতন্ত্রের মাত্র একটা গোত্রের উপর ছিল, কর্তৃত্ব ছিল। But in 30 years, কিন্তু 30 বছরের মধ্যে she swings herself up, তখন আবার এই যে লাভ দিয়ে উপরে উঠে যায়। and now she's controlling the Roman Empire. এখন পুরাটা জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। That's 538. এটা হচ্ছে 538। She has control of the whole beast. কারণ এখন তার হচ্ছে পুরা জন্তুটার প্রতি কর্তৃত্ব। But in 1798, কিন্তু 1798 the beast is getting wild. যে জন্তুটা আছে সে হচ্ছে পাগল হয়ে যাইতেছে। And the beast bucks her off. আর তারপর ওই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নারীকে। She's still alive, এখনো নারী জীবিত and the beast is still alive. আর জন্তুটাও জীবিত, But she's not on it anymore. কিন্তু এখন তো সে জন্তুর উপরে নাই। Do you understand? তার মানে তার নিয়ন্ত্রণও নাই। She's not controlling it anymore. সে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে না। Let me do that little movie for you again. আচ্ছা, আবার এই ছবিটা দেখায়। The church is walking to the empire. সে মণ্ডলী জন্তুর কাছে আসতেছে। That's 537. Yeah, 507. এটা হচ্ছে 507-এ। She jumps up and grabs a horn. তারপর লাফ দিয়ে একটা শিং ধরে। What year is that? এটা কোন বছরে ধরছিল? না, কোন বছরে? 508। 508. হ্যাঁ, 508-এ। She swings up and rides the beast. তারপরে হচ্ছে লাফ দিয়ে ওই জন্তুর উপরে ওঠে। When is that? এটা কখন ঘটছিল? 538. 538, 38। She gets bucked off. তারপরে আবার তাকে জন্তু পাগল হয়ে যায় এবং তাকে ফেলে দেওয়া হয়। When is that? এটা কখন ঘটছে? 1798. 1798, yeah. Yeah. Do the stuffed animals help you visualize things? এটা অনেক সাহায্য করেছে না আমাদের বোঝানোর জন্য? Yes. Yeah, I think it's helpful. হ্যাঁ, অনেক সাহায্য করে। Thank you. ধন্যবাদ। We might have to get more of those. হয়তো আরো লাগবে। And maybe I could get a set for each of our evangelists. হ্যাঁ, হয়তো আমাদের যারা আমাদের ইভাঞ্জেলিজের কাজ করে তাদের জন্য এক একটা আনবো। But I think when you can see them, কারণ যখন আমরা জিনিসগুলো দেখতে পাই it's easier to learn it. তখন শেখার জন্য অনেক সহজ। Maybe we need to make a woman that can ride the beast. হয়তো একজন নারী বানানো লাগবে যে হচ্ছে এখানে এরকম, Maybe we can just buy a doll that will just put it there. বা আরেকটা পুতুল কিনবো, পুতুলটা এখানে থাকবে। I don't know. So do you understand the idea? বুঝতেছো পুরা চিন্তাটা? Let me ask you some questions. আচ্ছা, তাহলে একটা প্রশ্ন করি, True or false? সত্য নাকি মিথ্যা? The Catholic Church came into existence in 538. ক্যাথলিক মণ্ডলী 538 খ্রিস্টাব্দে অস্তিত্ব পাইছে, সত্য না মিথ্যা? False. হ্যাঁ, It মিথ্যা। existed a long time before. এটা 538-এর আরো আগের থেকেই তার অস্তিত্ব ছিল। True or false? সত্য নাকি মিথ্যা? The Catholic Church came to an end of its existence in 1798. ক্যাথলিক মণ্ডলী তাদের অস্তিত্বের শেষ হয়ে যায় 1798 খ্রিস্টাব্দে। ক্যাথলিক মণ্ডলী ওই সময় শেষ হয়ে গেছিল? Yes. No, not the church. না, ক্যাথলিক মণ্ডলীটা না।
The church did just fine. মণ্ডলী ঠিক ছিল, There were still Catholics all over. কারণ ক্যাথলিকরা এখনো আছে। What ended in 1798? কিন্তু 1798 কি শেষ হয়েছিল? রাজত্ব। রেইন। Yeah, the reign of the papacy. হ্যাঁ, পোপতন্ত্রের রাজত্ব। Papacy doesn't mean Catholic Church. পোপতন্ত্র আর পোপতন্ত্র ক্যাথলিক চার্চকে বোঝায় না। Papacy means the kingdom run by the Pope. পোপতন্ত্র বোঝায় হচ্ছে সেই রাজ্যকে যেটা পোপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। The kingdom under the Pope is called the papacy. ওই পোপের দ্বারা যে রাজ্য পরিচালিত হয় ওটাকে পেপাসি বলে বা পোপতন্ত্র বলে। So from 508 তো 508 থেকে to 1798, 538 পর্যন্ত you have a papacy. আমাদের পোপতন্ত্র দেখা যায়। And from 538 to 1798, এবং 538 থেকে 1798 পর্যন্ত you have a European papacy, তখন ইউরোপীয় পোপতন্ত্র দেখতে পাই। one that can control the whole world. এটা এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। Is this prophecy important? এই ভাববাণীটা কি গুরুত্বপূর্ণ? Very important. হ্যাঁ, অনেক। So important that it's in the Bible 7 times. এতই গুরুত্বপূর্ণ যে বাইবেলে 7 বার আছে এটা। So we should learn it. এজন্য আমাদের শেখা উচিত। There aren't a bunch of prophecies like this. অনেকগুলা ভাববাণী নাই এরকম। There's maybe 4 of them you should learn. হয়তো 4টা আছে যেগুলো আমরা শিখবো। And we learned one today. আর আজকে আমরা একটা শিখলাম। It's not that hard. এটা অতটা কঠিন। You might need to learn it a few more times. আরো কয়েকবার হয়তো এটা শেখা লাগবে। But if you get this in your mind, কিন্তু যদি মাথার মধ্যে এটা ঢুকাইতে পারো, and the other 3, আর এটা বাদে আরো যে 3টা আছে ভাববাণী, you can probably teach Daniel and Revelation without anyone to help you. তাহলে তোমাকে কেউ সাহায্য ছাড়া তুমি হচ্ছে দানিয়েল আর প্রকাশিত বাক্যর যে ভাববাণীটা এগুলো সব অন্যদেরকে সবাক করতে পারবে। Because these time prophecies, কারণ এই সময়ের যে ইয়াগুলা ভাববাণীগুলা, they're like the bones of history. এগুলো হচ্ছে ইতিহাসের হাড়ের মতো। You can't see my bones, ওনার হাড়গুলো তো তুমি দেখতে but পাচ্ছ, you can guess where they are. কিন্তু তুমি ধারণা করতে পারতেছো যে কোনগুলা কোথায় আছে, Because they hold my whole body. কারণ ওই হাড়গুলা শরীরকে ধরে রাখে। If there was an X-ray picture of me, you wouldn't be surprised by the location of any of the bones. যদি ওনার একটা এক্সট্রা করা হয়, তুমি মানে ওনার যদি দেখো যে এখানে একটা হাড় আছে, তখন তুমি তো অবাক হয়ে যাবে না, ও যে ওখানে হাড় আছে। If you really know about a human skeleton, যদি তুমি একটা মানুষের শরীরের বিষয়ে জানো, then you know about a human body. তার মানে তুমি আচ্ছা, যদি তুমি মানুষের হাড়গোড়ের থ্যাংক ইউ, যদি কঙ্কালের বিষয়ে যদি জানো, তাহলে শরীরের বিষয়েও জানবা। You can't learn the skeleton without learning about the body. তুমি তো কঙ্কালের বিষয়ে জানতে পারবে না যদি তুমি শরীরের বিষয়ে না জানো। In the same way, when you learn about these time prophecies, একইভাবে যখন তুমি এই সময়ের ভাববাণীগুলো জানবা, it makes it so easy to read Daniel and Revelation. তখন তুমি ওই শরীরটা মানে দানিয়েল আর প্রকাশিত বাক্যও জানতে সহজ হবে। Then you can understand those তখন books. বুঝতে পারবা বইগুলা। Sangra, how are you feeling? সংগ্রাম কিরকম আসতেছে? Is it hard? কঠিন? I think you can get it আশা করি পারবা, because you're a good student. কারণ তুমি একজন ভালো ছাত্র। But maybe you hate math. কিন্তু হয়তো অঙ্ক পছন্দ করো না। Do you hate math? অঙ্ক পছন্দ করো? You like math? No, she hates it. You hate it. Yeah, I understand. আচ্ছা, উনি বলছে। After class today, you can give my wife a hug. আচ্ছা, ক্লাসের পরে তুমি ওনার বাসায় গিয়ে ওনার বউকে জড়াই দেবে। She understands you. হ্যাঁ, কারণ উনি তোমাকে বুঝতে পারে। Yeah. Any other questions before I move on? আর কোনো প্রশ্ন উনি আগায় যাওয়ার আগে? I shouldn't move on. আচ্ছা, উনি আর আগানো নাই ভালো। হ্যাঁ। 508 থেকে 1798 এর কি যেন একটা পয়েন্ট। What is the The next 598? Yeah. So, when you talk about America, যখন আমেরিকার কথা ভাবি, you can talk about the time when America is strong. তখন আমরা আমেরিকা যখন শক্তিশালী ছিল সেই সময়ের কথা ভাবি। But you could also talk about the time when America exists. কিন্তু আমরা আমেরিকা যখন অস্তিত্ব পাইছে সেই সময়েরও কথা বলতে পারি। The time America exists is longer than the time when it is strong. আমেরিকার অস্তিত্ব থাকার সময়টা হচ্ছে তার শক্তিশালী থাকার সময় থেকে আরো বড়। It exists from 1776. মানে যদি আমেরিকার ইতিহাসের দিকে তাকাই তখন আমরা দেখবো যে এটা This is just an illustration. এটা হচ্ছে আমাদের বোঝানোর জন্য এমনি দেখাইতেছে। But it doesn't really become strong until 1812. আচ্ছা, তো আমেরিকার অস্তিত্ব হয়েছে 1776 সালে, কিন্তু
এটা শক্তিশালী হচ্ছে 1812 সালে And it becomes really strong in the early 1900s. এবং তারপরে যে 1900 শতকের ওই সময় আরো শক্তিশালী হয়েছে। So this is the strong time, তো এটা হচ্ছে শক্তিশালী হওয়ার সময়টা, and this is the exist time. আর এটা হচ্ছে ওটার মানে এটা হচ্ছে শক্তিশালী থাকার, আর এটা হচ্ছে অস্তিত্ব থাকার, It's the same up here. মানে দুইটা একই। This is the strong time of the papacy. এইটা হচ্ছে মানে Yeah. আচ্ছা 538 থেকে 1798 হচ্ছে পোপতন্ত্রের শক্তিশালী সময়টা। But you could have just said what I said. You could say this is the strong time of the papacy. You don't have to explain. It'll work out fine. And I fear that I will get more benefit than I want them to get the same amount. Just say what I say. It'll work out. 508. 508 That is when the papacy came into existence. ওই সময় হচ্ছে পোপতন্ত্র তার নিয়ন্ত্রণে আসছে। So the papacy existed here, তো পোপতন্ত্র ওই সময় হচ্ছে তার অস্তিত্ব পাইছে, but it didn't become strong until here. কিন্তু ওই 538 এ আসা পর্যন্ত তখন অত শক্তিশালী হয় না। It controlled one tribe in 508 ওটা হচ্ছে একটা গোত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে 508 এ, and the whole empire by 538. এবং 538 এ হচ্ছে পুরা গোত্রটা। Did I answer your question? উত্তর পাইছো? Yeah. Good. আমার একটা প্রশ্ন। Go ahead, Shamli. এই যে এখানে বলছে না যে পোপতন্ত্র মানে ক্যাথলিককে বোঝায় না, হ্যাঁ, কিন্তু ক্যাথলিক আমি যা শুনছি আর কি, ক্যাথলিক তাদের মহাযাজক মানে তাদের বড় পোপকে ধরে। এখানে উনি একটু আগে বলছে না যে পোপতন্ত্র মানে ক্যাথলিককে বোঝায় না, তাহলে ক্যাথলিকরা তো ওদের মহাযাজক পোপকে বোঝায়, পোপকে ধরে আর কি। If the papacy doesn't represent the Catholic Church, why do the Catholic Church submit to the papacy? Let's go back 2 years. আমরা 2 বছর আগে যাই। Is Awami League the same thing as Bangladesh, আওয়ামী লীগ কি বাংলাদেশে এখন একই অবস্থায় আছে or are they different? নাকি আলাদা? ডিফারেন্ট। They have a relation. ওদের একটা সম্পর্ক আছে। Awami League is controlling Bangladesh. আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলাদেশকে পরিচালনা করে। They're not the same, তারা একই না, but they have a relation. কিন্তু তাদের একটা সম্পর্ক আছে। It's a relation of government. এটা হচ্ছে সরকারত্বের সম্পর্ক। That's the same as the relation of the papacy to the Catholic Church. এটা হচ্ছে পোপতন্ত্র আর ক্যাথলিক চার্চের সম্পর্ক। So if you were a Catholic student, তো তুমি যদি একজন ক্যাথলিক ছাত্রী your হইতা, priest would tell you তখন হচ্ছে পুরোহিত তোমাকে বলতো that in our religion, যে আমাদের ধর্মে we submit to the Pope. আমরা হচ্ছে পোপের কাছে মাথা নত করি, And that's why they submit. আর এই জন্য তারা মাথা নত করে। It's their teaching. এটা হচ্ছে তাদের শিক্ষা। So they're all taught to submit to the authority of the Pope. এই জন্য তাদের সবাইকেই শেখানো হয় পোপতন্ত্রের কাছে সমর্পিত হওয়ার জন্য। As soon as they stop submitting to the Pope, তারা যদি পোপতন্ত্রের কাছে সমর্পণ হওয়া বন্ধ করে, they're no longer Catholic. তখন তারা আর ক্যাথলিক থাকে না। Yeah. Like that. Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন? This was hard for Song Rao. সংগ্রহের জন্য কঠিন হয়েছে, I think it might be hard for Mina. মিনাদির জন্য মনে হয়। I think it's impossible for Nipa. হয়তো নিপার জন্য একদমই অসম্ভব। And it's the first lectures ever that Shaka and his wife have heard. আর এটা হচ্ছে সৈকত আঙ্কেল আর তার পরিবারের জন্য প্রথম লেকচার। I'm not really sure about Biplab বিপ্লবের বিষয় উনি জানে না, because he has a background in history. কারণ তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ইয়াতে। So maybe this isn't so hard for you. হয়তো তার জন্য অতটা নাও কঠিন হতে পারে। Is it hard or not hard? কঠিন নাকি অত কঠিন না? হার্ড। Hard, okay. Yeah. Because it's not the same history you studied before. কারণ এটা তো আপনি যেটা করছেন ইতিহাসের সাথে যায় না নাকি? Yeah. এই যে ঘোড়া এটা রোম সাম্রাজ্যকে বোঝাচ্ছে। হুম? এই যে এখানে ঘোড়া আছে না, আরেকটু আগে যে তার উদাহরণ দিবে তাকে রোম সাম্রাজ্যকে The বোঝায়। horse the woman was riding, does that represent the Roman Empire? Yes. হ্যাঁ। Yeah. He says, thank you for calling me a horse. এখন ও হচ্ছে বলতেছে যে আমাকে ঘোড়া ডাকার জন্য ধন্যবাদ, Because he's much uglier than a horse. কারণ ও ঘোড়ার থেকে অনেক বিদঘুটে দেখতে। Yes.
All right. This is enough for today. আচ্ছা, আজকের জন্য এটাই যথেষ্ট। Try to review it this evening. আজকে বিকালে আবার এই জিনিসটা দেখবা। Ask yourself about the various dates and see if you still remember what happened. দেখ মানে এই বিভিন্ন বছরগুলোর বিষয়ে দেখবা আর দেখবা তুমি মনে রাখতে পারো নাকি। But don't forget about the judgment কিন্তু বিচার কার্যের বিষয় ভুলে যাবা না and the verses related to it. এবং এটার সাথে যে ইয়াগুলা পদগুলা সম্পর্কিত ওইটার বিষয় Let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা, prepare us for the midterm. আমাদের মিড টার্মের জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করো। I ask in the name of Jesus. যিশুর নামে চাই। Amen. আমেন। All right. Take a 5-minute break. 5 মিনিট।